السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ أنا بخير والحمد لله. ما شاء الله. ماذا درستم من الدرس الماضي وماذا حفظتم؟ الويرا، هل أنت بخير؟ نعم. هل حفظت من الدرس الماضي أو كنت مشغولة؟ أنا आपने गुज़श्ता मशगूल। सबक में से कुछ याद किया? لا. لا. تمام. هل شفتي PDF الذي أرسلته في جروب؟ आपने वो PDF वगैरह देखा था खोलकर अलवीरा? नहीं सर। देखना है हमें, ग्रुप में जो हमने ज्वाइन किया है हर एक को देखना है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसमें हमने एक तरीके से स्टिक कर रखा है कि अरबी ही के ताल्लुक से सिर्फ डिस्कस होगा, सबक के ताल्लुक से या कुछ एक्सरसाइज के ताल्लुक से या कुछ लेसन वगैरह उसमें भेजा जाएगा, वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही सारा कुछ होगा। तो इसमें हम PDF वगैरह डाउनलोड करके देखना है हमें वो क्या है, उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है जी 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 ज़ैद दिल्ही, हल हफ़िज़्त मिन अद-दर्स अल-मादी शैअन? Sir, the questioning words. अय्वा, उज़कुर मिन अल-हुरूफ़ अल-इस्तिफ़हामिया मसलन 5. Sir, maza, man, huwa, hal, aina, माज़ा, कैफ़ा, मन, अयना, बादैन, कैफ़ा, कैफ़ा, लिमा, लिमाजा. लिमा, लिमादा। मा माना कैफ़ा, कैफ़ तस्तख़दिम हादिहिल कलिमा? कैफ़ा meaning कैसे, how. कैफ़ा हमें क्या कर रहे हैं? For example, कैफ़ा हालुकु. كيف حالك؟ أحسنت. يعني كلمة كيف يأتي لبيان الكيفية، تمام، أو للسؤال عن الكيفية. أحسنت. وكيف تستخدم كلمة ماذا؟ أيوة زيد، هذا السؤال لك. Maza means क्या, what. أحسنت. كيف تستخدم؟ يلا استخدم في جملة. माजा كلمة ماذا. हफिज़तु, माजा ماذا हफिज़तु. حفظت؟ أحسنت. تمام. عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، هل أنت موجود في الدرس؟ تمام. نعم. هل شفت PDF في الجروب؟ لا. في ग्रुप को जुरूब भी कहते हैं और मजमुआ भी कहते हैं। हल शुफ्त PDF في المجموعة؟ عبد الرحمن، هذا سؤال لك. هذا سؤال لك. It's question. मतलब This question for you. जी يلا. كيف ماذا حفظت من PDF؟ هل شفت PDF؟ आपने PDF फाइल डाउनलोड किया था, देखा था कुछ याद जी किया? बस थोड़ा सा देखे थे बस। ماذا حفظت وماذا شفت؟ क्वेश्चन वर्ड्स। حروف استفهامية. أحسن. منها مثلا هاتي يعني 2 أو 3 حروف استفهامية. لا व्हाट माँ वो वाला याद किए। हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं, माँ, मादा और क्या याद किया आपने? मन हल आइन। من هل أين ما معنى؟ كيف आई تستخدم في माना الجملة؟ वेयर। where. أحسن. استخدم كلمة أين في جملة استفهامية. जुमला जी सेंटेंस में यूज करें। माँ हाजा। ما هذا أين को यूज करें, أين को. आईना। where are you? يلا بسرعة. आईना हाजा। أين هذا, ये कहाँ है. هذا ما المراد؟ من هو المراد بكلمة هذا؟ तुमको क्या कहते हैं जी? किसे? तुम أنت. من أنت؟ تمام. شاهد، هل حفظت من الدرس الماضي أو شفت في PDF شيئا؟ نعم. وحفظته؟ يلا هاتي. ماذا شفت في PDF؟ अभी एक सांस में याद नहीं. لا أنا لا أريد في نفس واحد. ماذا حفظت؟ أولا قل ما حفظت حروف استفهامية أو ضمائر. ماذا حفظت؟ حروف ضمائر. الضمائر. هاتي ضمائر. كم ضميرا في العربية؟ أنا. كم ما معنى؟ من يعرف؟ عافرين. كم ما عمل كم وما معنى كلمة كم؟ عافرين دلهي، هل أنت موجودة في الدرس؟ هل تسمعين كلامي؟ نعم أستاذ موجودة أما غير مستعدة، أنا مشغولة بالتاجر. تمام. أنت اليوم فقط تسمعين الدرس. نعم. تمام. أحسن. شبيستا،
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل شفتي في PDF؟ نعم. ماذا شفتي في PDF؟ मतलब Sir, what आपने is the PDF meaning में of क्या shufti? देखा? शाफा यशूफु देखना, नज़रा यनजुरु देखना, मादा नज़रती في PDF में आपने क्या देखा फाइल में? ज़मायर ضمائر. कम ضميرا في العربية. मतलब हम सुनाना. कम ما معنى كم؟ زيد عفرين ما معنى كم؟ Sir, Why? how many to how much? How many? how many. أيوة how many. كم ضميرا في العربية ما معنى؟ ماذا تفهمين يا شبيستا؟ How many? How much? how many. أحسنت. how many ضمير pronouns in Arabic language. تمام. هاتي ضمائر اذكري شبيستا. نعم. سنية. ضمير सुनाना. जी. أنا نحن أنت أنتما أنتم أنتِ أنتما أنتن هو هما هم هي هما هن. أحسنت. هل حفظت من الحروف الاستفهامية؟ نعم. ماذا؟ أحسنت. ماذا من هل أين متى لماذا لمن متى ما معنى متى؟ when. كيف تستخدمين كلمة متى في جملة أو في الجملة؟ استخدمي كلمة متى. متى هذا الوعد. متى هذا الوعد. متى هذا الوعد. هذا الوعد. أحسنتي. وكيف تقولين بالعربية when will you come? when will you come? يا come back. متى ترجع أو أنت متى تأتي आप कब आओगे. متى ترجع आप कब लौटोगे. come back. when will you come back. أحسنت. تمام. دانش يلا دانش. هل حفظت من الحروف الاستفهامية؟ دانش. هل أنت موجود تسمع كلامي؟ هل لا؟ تمام. نحن ننتقل الآن إلى شرح الدرس. ماذا وما. نحن أولا درسنا كلمة ماذا وما. معنى واضح what. يعني عندما نريد أن نتعرف على الأشياء فنحن نسأل بكلمة ماذا أو ما. مثلا نقول ماذا هنا أو ماذا حفظت أو ماذا عملت. ونحن نقول أيضا ما هذا. تمام. यानी मादा और मा हम व्हाट के लिए यूज करते हैं जब हम चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं मादा हाफिज़ता आपने क्या याद किया, मादा अमिलता आपने क्या काम किया। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से माँ के ज़रिए से भी हम क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं मा हादा ये एक चीज़ क्या है, यानी हम जानना चाहते हैं। जी कौन बताएगा। मन हुवल मुस्तईद। कलिमतु मन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, इस्तेमाल करके बताएं। अब ये क्वेश्चन जो है यानी सवाल और आज़ाद क्वेश्चन है, कोई भी इसे आंसर यानी दे सकता है। जी कलिमतु मन आपको बताना है। मन हुआ वो कौन है। ठीक है अहसन। इसी तरीके से हल के लिए कौन तैयार है, एक सेंटेंस बनाना होगा। هل هذا كتاب. هل هذا كتاب. كيف ترد على هذا السؤال، كيف تجيب على هذا السؤال. هل هذا كتاب. كيف تجيب. من يجيب. من هو المستعد. الفيرا هل أنت مستعدة. كيف تجيبين على هذا السؤال. هل هذا كتاب. الفيرا. شبيستا. نعم. كيف تجيبين على هذا السؤال. मतलब समझ में नहीं आ सकता। कैसे आप जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। हल हादा किताब आपसे कहा जाएगा हल हादा किताबुन। نعم. इज दिस अ बुक. نعم هذا كتاب. نعم هذا كتاب أحسنت. تمام. نترك الآن همزة الاستفهامية، الهمزة الاستفهامية بعدين إن شاء الله في الدرس القادم نفهم. أين. من من أين المستعد. ها كلمة أين كيف تستخدمين في جملة. من أين أنت. من أين أنت. where are you from. where are you from. أحسنت. أين أنت ذاهب. أين أنت ذاهب. لا إلى أين. إلى أين أنت ذاهب. إلى أين أنت ذاهب. जी
ذاہب. جی آپ کہاں جا رہے ہو؟ الی این انت ذاہب؟ انا ذاہب الی دبئی. من این انت راجع؟ آپ کہاں سے لوٹ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، من این انت راجع یا من این انت قادم، کہاں سے آ رہے ہو؟ من این انت قادم یہاں کر دیں، قادم آنا، کمنگ، راجع کم بیک. بعدين لما او لماذا؟ لما او لماذا؟ من المستعد للسؤال والجواب؟ يلا، هل هناك مستعد للسؤال بكلمة لما او لماذا ثم الجواب؟ يلا شباب بسرعة، يلا. أنتم صامتون ليه؟ هذا مش ينفع والله. لازم لابد أن تحتفظوا بالدرس، تحفظوا الدرس الكامل كلمة كلمة، معنى معنى، هكذا. لما أو لماذا؟ لما أو لماذا تأتي للسؤال عن السببية، للسؤال عن السببية، ریزن دریافت کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. وائی آتا ہے نا، وائی ڈیڈ یو کم، آپ کیوں آئے ہو. لماذا انت قادم، آپ کیوں آ رہے ہو. لماذا انت قادم، آپ کیوں آ رہے ہو. لماذا انت حاضر، آپ کیوں یعنی حاضر ہیں کلاس میں. لماذا انت حاضر. لماذا انت غائب، آپ کیوں غائب ہیں، ایبسنٹ کیوں ہے کلاس سے. یہ سب لماذا، یہ کوشچن اسی کے ذریعے سے ہوگا. کیوں کیوں جہاں پہ آئے گا اردو میں یا وائی آئے گا انگلش میں، اس کے لیے لماذا. لماذا کا شارٹ ہم نے بتایا تھا، یہ لما ہے، مخفف. اگر ہم نے بولے لماذا نحن ہنا، تو اس کا لماذا نحن هنا، ہاں تو مطلب کہ ہم پڑھنے مطلب کچھ سیکھ رہے، تو اس کو عربک میں کیسا بولیں گے آنسر. آپ کیا بولنا ہے. جیسے ہم کو کوشچن ہے لماذا نحن ہنا، جی لماذا نحن هنا، جی تو اس کا تمام. جیسے ابھی ہم آپ آنسر دیں اردو میں کس طریقے سے آنسر دیں گے یا انگلش میں کس طریقے سے آنسر دیں گے آپ. ہم سب پڑھنے کے لیے جمع ہوئے یہاں، ہاں، تو اس کو عربک میں کیسا بولیں گے. نحن هنا، ہم یہاں ہیں، کیوں ہیں. للتعلم، لتعلم العربیہ، لتعلم العربیہ، ہم عربی پڑھنے کے لیے جمع ہوئے. یا من اجل التعلم، یا من اجل الدراسہ، ہکذا اس طریقے سے کہیں گے. نحن هنا، نحن هنا، نحن هنا للتعلم سے کہہ دیں، ہم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. یا پھر آپ کہیں لتعلم العربیہ، یا آپ کہیں من اجل الدراسہ. سارے ورڈ ایک ہی معنی میں، سب کا ایک ہی معنی ہے. تو من اجل سے پہلے بھی ہم کو نحن ہنا لگانا پڑے گا نا. ہاں نحن ہونا بتائیں آپ، ورنہ شارٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ للتعلم. سامنے والا تو سمجھ رہا ہے نا، اس نے ریزن، اس کو معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پہ جمع ہے، نحن ہونا، یہ اسے معلوم ہے. اسے صرف جاننا کیا ہے، لماذا، آپ کیوں جمع ہے، کیوں. تو للتعلم کہیں گے، لتعلم العربیہ کہیں گے، من اجل الدراسہ یا للدراسہ، یہ سارے جواب ہو سکتے ہیں. یا پھر ہم کہیں گے ہم کام کے لیے جمع یہاں پہ، للعمل. یا پھر ہم جیسے کچھ تفقہن، ہم یعنی انجوائے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، پارٹی وٹی کر رہے ہیں ہم، للتمتع. اس طریقے سے ہم کہیں گے جواب. جی انجوائمنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے عربی آتی ہے انجوائے، للتمتع. ٹھیک ہے، یہ عین ہے. کلیئر ہے سب کا. جی الویرا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. الویرا نعم. تسمعین کلامی، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ سب چیزیں. جی جی اسے بالترتیب، اگر ہمیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے، اسے ہمیں یاد کر لینا کوشچن ورڈ کہ واٹ کے لیے کیا کوشچن ورڈ ہے، اردو میں کیا بولتے ہیں تو اس کے لیے کیا عربی میں آتا ہے. ہو بولیں گے انگلش میں یا کون بولیں گے اردو میں تو اس کے لیے عربی میں کیا آئے گا. ٹھیک ہے، یہ سارے ہم کو یاد ہو جانے چاہیے. یہ سب ہمارا بیسک ہے. یہ کلیئر ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، اچھا لگے گا ہمیں. اس کے بعد ہمارا لفظ لمن. بعدين لمن، من هو المستعد لاستخدام كلمة لمن. من المستعد. لمن خطاب. لمن، ايوه لمن خطاب. بصوت عال. يا بطل زيد ارفع صوتك. سر سمجھ نہیں آیا. ايوه قل بصوت عال، بلند آواز سے آپ کہو، لاؤڈلی کہو. اچھا اچھا. لمن خطاب. لمن کتاب. کتاب. لا، لمن اس کو پراپر نون بنانا ہے، کامن نون نہیں، پراپر نون بنائیں. لمن الکتاب. لمن پراپر نون کیسے بنتا ہے کامن نون، الف لام ایڈ کر کے، یہ بتا دیا گیا. تو کتاب. یس سر. لمن هذه الدنيا. لمن هذه الدنيا، ايوه للكافر. الدنيا للكافر. نہیں، دنیا تو مینس گڑیا نا. اچھا اچھا، دمیتن وہ لفظ کیا ہے لفظ. لمن هذه دنیا تو. دمیتن، ہاں دمیتن. لمن هذه الدنيا، الف لام ایڈ کریں گے، یہ ڈال کے لیے تنوین رہے گی نا، الف لام جب ایڈ کریں گے ہم تو الف لام ایڈ کریں گے ہم، تنوین ہٹ جائے گی. الف لام ایڈ کریں گے تو تنوین ہٹ جائیں گی نا آخری حرف پر سے. جی ہاں، دونوں کے درمیان کیا اینٹی
लिमन हाजिहि दुनियतु, ये सही रहेगा ना? जी हाँ, ये सही है। हाजिहि दुनियतु ली जी। सारा या सिर्फ सारा बोल सकते हैं? नहीं नहीं, लाम लगाना है हमें। जी ये फोर के हाजिहि लिए जिस तरीके से दुनियतु, लाम हमने एक माना पढ़ा है, ये वही वाला लाम है, हरफ जार वाला। जी लाम का जी एक मीनिंग हमने क्या पढ़ा है, के कौन लिए बताएगा? फॉर अल्लाम मैंने हम लोगों ने पढ़ा है ऑनरशिप, लिल मिल्किया, अच्छा हाँ वो मिल्कियत वाला। लिल मिल्किया। हम्म। एक तो माना ये हुआ, दूसरा मीनिंग यहाँ पे है रीजन, लिस सबब, लिस सबबिया। क्या है? लिस सबबिया, रीजन दरियाफ्त करने के लिए आता है। फोर रीजन दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पर आया, तो बतलाने के लिए फोर, यानी फोर के मीनिंग में आएगा। किसके लिए? फॉर फोर। फोर। तो अब मैं कहूंगा कि हादी दुनियतु, इसके लिए सारा के लिए ली सारा, लाम लगाएंगे, और सारा बोलते हैं ना, तो ली सारा, लाम सारा में सारा ऐड पे कर देंगे। मतलब लास्ट में सारा पे जम्मा आएगा ना? नहीं जम्मा नहीं आएगा ना, लाम ऐड हो गया, लाम हरफ जर है, और जब सारा ये अपन लड़की का नाम है, ये लेकिन एक आप जबर ये आएगा। बोले थे मतलब फीमेल नाम पर कसरा नहीं आती है, फीमेल नाम पे ना कसरा आएगा ना तनवीन आएगा, इसे जबर देंगे। तो जब अगर हर पे जड़ में से लिया है तो मतलब कसरा नहीं आएंगी ना उस पर? जी, इसका जबर ही, इसका फतहा ही ये जेर के कायम मकाम है, यानी वो काम कर रहा है जेर वाला। अभी ये समझे बस, जी जी अभी इसमें लंबी बहस है, उसे छोड़ दें, गैर जी। मुनसरिफ वाला बयान है यहाँ पे, इसे छोड़ दें। हम्म। तो यहाँ पे लिसारता लिआइशता, मसलन हादल किताबु लिआइशता, हादल किताबु लिफातिमता, हादल कलमु ली सारता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जी समझेंगे, कंसीडर करेंगे। लाम ऐड करेंगे, लाम हरफ जर है, लेडीज नेम है तो उस पर तनवीन भी नहीं आएगा और ना जेर आएगा, हम जबर दे देंगे। जेर की जगह क्या देते हैं? जबर देते हैं, ये याद रखना है। लेडीज नेम में जेर की जगह हम जबर देते हैं। इसी तरीके से उसके बाद वाला क्वेश्चन वर्ड किसे दिख रहा है, कौन तैयार है? मनी मुस्तइद बिस्सुआल वल जवाब। यल्ला शबाब रक्किजू माना, फोकस करो। मनी मुस्तइद, शबिस्ता हल अंती मुस्तइदा, हल अंती मौजूदा फी दर्स? نعم أنا موجود. तमाम। इसअली इस्तखदिमी कलिमत अय्यिन फी जुमला, कैफ तस्तखदिमीना? أي अव्वलन बय्यिनी माना कलिमत अय्यिन, मा माना कलिमत अय्यिन? which which, अहसनत। कैफ तस्तखदिमीना? أي الرجل which, أي الرجل अय्युर रजुली, نعم بعدين يلا جاء أي رجل جاء أي رجل، لا نحن أي الرجل جاء أي رجل، أحسن. نحن درسنا فقط من الحروف الاستفهامية، تمام. جاء أي رجل، أي رجل، هنا أي ليس من الحروف الاستفهامية، أي ليس من الحروف الاستفهامية. أي أنا قلت، أنا شرحت هذه الحروف الاستفهامية دائما تكون في البداية، تكون في البداية يعني تكون في بداية الكلام، تكون في بداية الكلام، يعني يريد كل حرف من الحروف الاستفهامية أن يكون في بداية الكلام. ये जितने भी हरूफ है, माँ से लेकर आपको नीचे तक दिख रहा है, कैफा तक, कम कम मर्रतन, ये जितने भी दिख रहे हैं सब चाहता है, सबके मुतालबे हैं, वो पूरा करना जरूरी है। ये सब चाहता है कि हमें शुरू में जिक्र किया जाए, हमें सेंटेंस के शुरू में लिखा जाए, सेंटेंस के शुरू में हमें बोला जाए। तो जा अय्युन अगर हम कहेंगे तो ये फिर हरूफ इस्तिफहाम में से नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। जिस तरीके से इंग्लिश में हम क्वेश्चन वर्ड अगर विच को यूज करेंगे तो ये बिल्कुल शुरू में आएगा, लास्ट में लाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। نعم जी, कैसे कहेंगे? أي الرجل جاء अय्यु रजुलिन जाअ, अहसनत, अय्यु रजुलिन जाअ। इसी तरीके से याद रखना, अय्यु रजुली क्वेश्चन में नहीं कहेंगे, अय्यु के बाद नकीरा आएगा। क्या आएगा अय्यु के बाद? نكرة أي الرجل अय्यु रजुलिन, नकीरा मींस कॉमन नाउन, अय्यु रजुलिन। और अगर जमा लाएंगे तब प्लूरल, सेंटेंस तब का हम माना अलिफ क्या लाम ऐड है? कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे सेंटेंस का मतलब अय्यु रजुलिन क्या? हो? सेंटेंस जुमला ये को जो कहते हैं। आप सेंटेंस अभी बोला ना, सबक में नहीं थे तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। अय्यु रजुलिन हादा, ये कौन आदमी है? तो हम जवाब दे देंगे हादा ज़ैदुन, हादा मुहंदिसुन, हादा तबीब। इसी तरीके क्वेश्चन हम जमा को भी ला सकते हैं, प्लूरल अलिफ लाम करके, अय्यु रिजाली हादा, हादा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अय्युन विच जो आता है हमें मालूम है ये चूज करने के लिए आता है, चूजन के लिए आता है, जिसे चूज कर लिया जाए। बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारी किताबें हों, आपने उन किताबों में चूज करना है। अय्युल कुतुबी तख्तारीना औ तख्तारूनहा, अय्युल कुतुबी तख्तारूनहु, कौन सी किताब को आप चूज करते हैं? तो आप कह देंगे अल कुरान, अल कुरान नख्तारुहु दुस्तूरन लिल हयात व कानूनन लि हयाती। तमाम, समझ में आई बात? نعم नाम नाम, अहसन। सफा औ अलवीरा, कम, कैफ तस्तखदिमीन अलवीरा, हल अंती मुस्तइदा? नाम ما معنى كلمة كم؟ شوفي أولا معنى ما المكتوب؟ ما المكتوب هنا؟
कम ما معنى شوفي هذا شفتي الفيرا نعم. كلمة كم معناها how many how much how many how much للاثنين مع بعض. كم كم قلم كم كم قلما قلما. من المستعد لاستخدام كلمة من وعمله من المستعد لبيان كلمة कम कम मनल कलम नहीं होगा. नहीं अभी आप सबक में नहीं थे आप अभी वही पूछ रहा हूँ आप लोगों के सामने आ गया कौन तैयार है कम का अमल कौन बताएगा अमलु कम मादा अमलु कम यल्ला शबाब ज़ैद सफ़ा अलवीरा आफरीन तबिस्ता कम रियाल कलिमतु कम मा अमलुहा उसका अमल क्या है कौन बताएगा अमल का मतलब वो अपने माँ बाप को क्या देता है शबिस्ता हलन की तारीफी नाम अय्वा उज़कुरी जबरदस्त हाँ अमल बताएं कौन अमल बताने के लिए तैयार है जबर देता है ठीक है ये एक हो गया एक चीज आपने बता दिया और कुछ मालूम है इसके बारे में कम के बारे में आप भी शायद सबक में नहीं थी गुज़श्ता हफ्ता शायद जी सफ़ा आपको मालूम है आफरीन क्या क्या बताया गया था कौन तैयार है बताने के लिए तैयार नहीं है कोई जी कम के बाद मैंने 3 चीजें बताई थी बाद कलिमत कम एक तो जो इसमें आएगा नॉन जो आएगा दाइमन वो मंसूब होगा क्या होगा मंसूब यानी जबर के साथ आएगा वो 2 जबर जैसे कम कलमन अभी आया था मिसाल में कम कलमन इसे मीम अलिफ कर दें कम कलमन इसी के साथ साथ वो दाइमन क्या होगा नकीरा होगा नकीरा यानी कॉमन नॉन जी इसी तरीके से वो हमेशा क्या होगा वाहिद होगा यानी मुफरद होगा सिंगुलर होगा क्या होगा ये 3 बातें याद रखनी है कम के ताल्लुक से जैसे आपसे कोई पूछे एक तो सवाल है आपके पास कितना रुपए है इंडियन मनी कम रूबीयतन कम हुनाक अल मुमर्रिज़तुन कम हुनाक अल मुमर्रिज़तुन इस तरीके से एक तो सवाल ये है जब ये एक साथ हो जाएगा फिर उसके बाद इंदा का उसको बाद में समझेंगे एक और क्वेश्चन होता है डायरेक्ट हम करते हैं जैसे हम कहेंगे आपके बारे में आपकी उम्र क्या है एक तो क्या है और कितनी भी दोनों तरीके से क्वेश्चन होता है मा उम्रुक आपका एज क्या है एक क्वेश्चन होता है कम उम्रुक यहाँ पे उम्रुक होगा आपका एज क्या है एज कितना है तो दोनों तरह का क्वेश्चन है दोनों सही है कम के बाद यहाँ पे जो आएगा वो ये पेशी रहेगा ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आया कम के बाद वाला जो होता है उसे कहते हैं क्या तमीज कहते हैं क्या कहते हैं याद रहेगा आप लोग को याद रहे तो याद रख लीजिएगा वरना कोई बात नहीं जैसे हमने बताया था कि ज़ुरूफ जितने होते हैं मंसूब होते हैं क्या होते हैं ज़ुरूफ ज़मान हो या मकान हो यानी एडवर्ब प्लेस के ताल्लुक से एडवर्ब हो नेम ऑफ प्लेस या नेम ऑफ टाइम्स जैसे यौम है अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वो ज़ुरूफ जो होते हैं वो मंसूब होते हैं इसी तरीके से एक चीज़ आता है अरबी में उसे क्या कहते हैं तमीज़ कहते हैं तमीज़ ये डिक्लेयर और क्लियर करने के लिए आता है कि मुराद क्या है हमारा जैसे मैंने कहा कम कितना अब कितना क्या कुछ भी हो सकता है तो इसको क्लियर करने के लिए जो लफ्ज़ आता है कितना यानी पूछने की मुराद क्या है तो हम उसको तमीज़ बनाकर जिक्र करते हैं और तमीज़ मंसूब होता है हमेशा तमीज़ क्या होता है आपसे पूछेंगे हम ये उसके बाद देखें हाउ ऑफन क्या लफ्ज़ है इंग्लिश का हाउ ऑफन हाउ मेनी टाइम्स दोनों यूज होता है इंग्लिश में ये दोनों के लिए कम मर्रतन देखें यहाँ तमीज़ आ गया कम मर्रतन कितनी मर्तबा मर्रतन के मीन्स क्या आता है मर्तबा टाइम्स कम मर्रतन ये नकीरा आ गया मंसूब हो गया और वाहिद भी है इसकी जमा आती है मेरारन उसके बाद देखें आप ये कम मर्रतन कौन इससे जुमला बनाने के लिए तैयार है बनाए कम मर्रतन से जी बनाए कम मर्रतन और स्टडी को क्या बोलेंगे स्टडी आप इंग्लिश या उर्दू कहें पूरा पढ़ाई अरबी में क्या बोलेंगे दरसा यद पढ़ना है दरसा यदरुसु दिरासा आता है स्टडी के लिए जी कम कर रतु अंत क्या कहना क्या है उर्दू बोले आप तुम अक्सर कब पढ़ते हो कब पढ़ते हो ये तो
کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے، یعنی آپ نے جیسے مثلا میں سن رہا ہوں کوئی چیز، آپ کو وہ یاد نہیں ہوا، میں نے پوچھ لیا کم مرتن ذاکرتا، کتنی مرتبہ آپ نے مذاکرہ کیا، ریوائز سر کیا. کم مرۃ ذاہب مستشفی، کم مرتن ذاہب مستشفی، المستشفی. کم مرتن. آپ اردو میں بولیں، یہ جملہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن اردو میں آپ بولیں آپ نے کچھ غلطی کی ہے. سر آپ کم مرتن انت کتنی ذاہب الی مستشفی، آپ کتنی مرتبہ جاتے ہو یا جا رہے ہو ہاسپٹل، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. آپ بیمار چل رہے ہیں کیا؟ حال انت مریض؟ لا لا او ان او انت ذاہب الی المستشفى لعیادۃ الاقرباء، هل هناك قریب لک، کوئی آپ کا قریبی ہاسپٹل میں عیادت کے لیے آپ جاتے ہو؟ للعیادہ. لا. تمام، احسن. تو یہ کم کھیلنے کو مرتبہ لعبت بولیں گے آپ جی. جی کھیلنے کو لعبت بولتے ہیں. کھیلنے کو لعبت، لعبتن کھیل. لعبتن کم جی مرتن لعبتن. لعب، کم مرتن لعبتا، کتنی مرتبہ آپ نے کھیلا. لعبتا یہ فعل ہے، ورب میں ہم جانیں گے، اس کا یوز جانیں گے. کم انت، ہاں جی. چلے اس کے بعد ایک لفظ ہے ہاؤ، کیفا، اسے جلدی سے یوز کریں. کیف حالک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کل مستعد. کیف حالک، کیف انتم یا شباب یا جماعہ، قولوا نحن بخیر والحمد للہ، نحن